नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे विभूति पट्टनायक लिखित उपन्यास बधू निरुपमा। निरुपमा प्रश्न करथिला कौन देखुछंती ए जे गोटे विवाह शोभायात्रा जाउथिबा नटी मानकर छवि। तरुण ता आड़को फेरी चाहिए किंतु निरुपमा तांको दृष्टि कौनसी चांचल्य लक्ष्य कला नहीं। से कहिले ए विवाह शोभायात्रा दृश्य मध्य आत्मगोपन करी रहिछि दिग्विजयी सम्राट खारवेलंकर एक रोमांटिक जीवनर इतिवृत्त। से इतिहास खारवेलंक रुक्ष कंठरे हिंस्र हृदय मध्य आत्मगोपन करथिबा भावोच्छ्वासर प्रतीक। पाषाण गात्रे लिपिबद्ध होइछि सेई विदग्ध प्रणयर कहानी। प्रेम प्रणयर कथा शुणी निरुपमार मोह सेदिन हुएत पाटल होई उठिथिला आकंठ लज्जारे। निज मोहर रंग बदल निजे निज आखिरे देखि पारि नथिले भी निर्मलर भावांतररू सेदिन से कथा से अनुमान करि पारिथिला। तापरे से दुहे निज साथी मानक निकटको फेरी आसिथिले किंतु खंडगिरीर सेही निवृत प्रस्तर फलक निकटरे जो अपरिचित हृदयर परिचय हैला से परिचय शेषरे परिणत हैला प्रणୟରେ। किपरि भावरे से निर्मलर एते निकटको टाणी होई जाइथिला आज से कथा चिंता कले विस्मୟରେ विमूढ़ होई जाए निरुपमा। निर्मलर घनिष्ठ व्यक्तित्व आउ स्नेहप्रवण हृदय पाखरे आपे आपे निजको समर्पण करि देइथिला निरुपमा। आनंद आश्वस्ति से विह्वल होई पड़िथिला। मझिरे मझिरे सेमानक मध्यरे छोट छोट कथा नहीं मतांतर जे होई नाही से कथा नुहे किंतु अरुणिमा घटना नहीं से दुई जनक मध्यरे जेपरि मनांतर घटिथिला सेई भली मनांतर ता जीवन रे केबे हेले घटी नथिला। से किछि दिन मर्मदाही जंत्रणारे कटाइथिला निरुपमा। निर्मलर चरित्र को संदेह करिबा फलरे तार जीवन यौवन किपरि एक असहाय हाहाकार रे भरी उठिला। निज जीवन ताको मने होइथिला घास फूल भली तुच्छ हेय। जीवन जंत्रणार तिक्त अनुभूति नहीं से बुझिथिला निज प्रियजनर चरित्र को संदेह कला भली जंत्रणा ठारू नारी पाई बड़ जंत्रणा दुख आउ किछि नाही। अरुणिमा प्रसंग नहीं निर्मलर चरित्र को संदेह करने फल किंतु से निर्मल चरित्रर गोटे बड़ दिग को बुझा सक्षम होइथिला। निर्मल चरित्र व्यक्तित्व जे काचपात्र भली भंगुर नुहे व्यापक एक जीवनबोधर गभीरतारे तार चरित्र जे सुगठित एथिरे तार तिळे हेले संदेह रहिला नाही। अरुणिमार प्रहेलिका भेद कला परे से मने मने शपथ करथिला जीवन रे केबे हेले निर्मल को से संदेह करिव नाही कारण संदेह ही जंत्रणा विश्वास होछि जीवन आउ से निजे जदि ठीक सत निर्मल केबे हेले अबाटरे जाई पारिब नाही। नारीर सतीत्व साधुता ही पुरुष को बलिष्ठ उज्जवल करी तोले। निरुपमा से दिनर से शपथ को आउ थरे थरे मने मने पुनरावृत्ति कला निजको निजे प्रश्न कला तेबे काहीकि आज से निर्मलर चिठी खंडिक पई एते विचलित से कण ता सहित एते दिन घनिष्ठ हेबा परे भी ताको बुझी नथिला एई चिठी खंडिक ताको बुझिबा पई एकमात्र बाध्य। निरुपमा मने मने पुणी थरे हसिला निर्मल को मने मने पुणी थरे क्षमा कला। तमे मते जेते भूल बुझाइबाकू चेष्टा कले भी मो भूल बुझी नाही। नारी जीवन रे थरे मात्र भूल करे। अरुणिमा सहित तुम संपर्क को थरे संदेह करी से भूलर प्रायश्चित मो करिछि। मते पुणी थरे से भूल करिया पई तमे उत्साहित करि पारिब नाही। मो स्नेह भल पाइबा जदि गभीर विशुद्ध कौनसी स्वास्थ्य परिदर्शिका मते तम मनरू दूरेई देई पारिब नाही। रात्रिर आकाशरे पहांतिर भीरुतारका भली मो उज्ज्वल दीप्ति तम मन आकाशरे उद्भासिता होउथिबी। तथापि निरुपमार मन अबुझा हैला सते कण तांकर देह भल रहु नाही। ग्राम देवतींक पाखरे मने मने मानसिक करी निरुपमा शोइबाकू चेष्टा कला। लंठन आलुओ केतेबेले आपे आपे तेल अभावरे लिभिगलाणी। रात्रिर अंधकार रे सारा घर भरी जाइछि। राति बोध हुए खूब बेसी हेलाणी। सकाळु सकाळु नना को देखी ताटका हो गला ओसी।
ନନା କ'ଣ ତେବେ ରାତିରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରେ ଛତା ଓ ବାଡ଼ି ଝିଅ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଭଲ ଅଛୁ ତ ମା? ନାନୀ ନାଇଁ? ନାନୀ ଆର ଘରେ ଧାନ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବୋଉ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଓସି କହିଲା, ନାନୀଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ନନା? ନାଇଁ ଥାଉ, ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଆଣ, ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖିଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରେ କଥାଟା କହି ନଦଖିନା ଦାଣ୍ଡ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଡ଼ଯାକ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। କାଦୁଅ ଛିଟା ଲାଗି ବଳାକଣ୍ଠେ ବି କାଦୁଅ। ମିଶ୍ରଙ୍କର ତେଣିକି ନିଘା ନାହିଁ। ସେ ବସିପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ନାନୀ ହେମାଙ୍ଗିନୀକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଆର ଘରୁ ଆସିଲେ। ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଆଲୋ, ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କ'ଣ? ନନାଙ୍କୁ ପାଣି ନୋଟାଏ ଆଣିଦେ, ସେ ଆଗ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଓ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥାତକ କହି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଅନେଇଲେ। ବୋହୂ ଗାଧୋଇ ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି। ଏଇ ବୋହୂ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଲେ। ମିଶ୍ରେ ହାତ ଟେକି ଭଣଜା ବୋହୂର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ କାମନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନାନୀ ଘର କଥା ଓ ସେ ବୋଉର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ସବୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି। ମିଶ୍ରେ ହଁ ନାହିଁ କରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ନାନୀ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିମ ବୋଉ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। କାମ ଶୁଭ ହେବ ବୋଲି ମନରେ ବି କେମିତି ଗୋଟିଏ ପତିଆରା ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରି ଟଙ୍କା କମେଇବେ, ଏକଥା କହିଲେ ନାନୀ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନାନୀର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଅଫିମ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାନୀ ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି ସେ ତାକୁ କାନରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ମିଶ୍ରଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଅଫିମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମି ବିକୁଥିବା ବେଳେ ଥରେ ନାନୀ ଯାଇ ବାହୁନି ମନା କରି ଆସିଥିଲା। ସେ କଥା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯେମିତି ହେଲେ କହିବାକୁ ହେବ। ନାନୀ ଘରର ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ, ହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା ନାହିଁ ତ? ଯାହା, ନାନୀ ସବୁଦିନେ ହାଉଳି, ଅସଲ କଥା ନ ପଚାରି ସବୁବେଳେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ପଚାରେ। ମିଶ୍ରେ ନାନୀଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ନନା, ନୂଆ ବୋଉ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ଗାଧୋଇ ଯାଅ। ଉଷା ଆସି ତେଲ ବୋତଲଟା ଧରି ଠିଆ ହେଲାଣି। ନାନୀ ଚାଲିଗଲେଣି। ମିଶ୍ରେ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ନିଜ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶୁଛି। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଛି, କାନରେ ଇୟରିଂ, ବେକରେ ହାର। ବାହାରେ ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି ଓସିକୁ। ଏ ଇୟରିଂ ହାର କିଏ ନାନୀ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି କି ମା? ମିଶ୍ରେ କଥାଟା ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଜେଇଗଲା ଓଷା। କହିଲା, ନାଇଁ, ନୂଆ ବୋଉ ତାଙ୍କର ହାର ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତେଲ ନେବଟି ନନା? ମିଶ୍ରେ ନିଜ ଝିଅର କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ବୋଉର ଗହଣା ବିକି ଅଫିମ ଖାଇବା କଥା ଝିଅ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ନିଜର ଗହଣା ବୋଲି କହିଲେ ସେ କାଳେ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆଙ୍କ ଗହଣା ବୋଲି କହୁଛି। ତେଲ ନିଅ, ଓଷା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେଲା। ଗାଧୁଆ ଜଳଖିଆରେ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ମନ ଯାଇଅଛି ଟଙ୍କା ପାଖରେ। କଥାଟା ଓସିକୁ କହିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମିଶ୍ରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଓସି ଏ ଘରେ ଅନେକ ଦିନ ଚଳିଲାଣି। ମାଗିଲେ ନାନୀ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ନାହିଁ ସେ କହିପାରିବ। ଟିକିଏ ଏଣିକି ଆସିଲୁ। ମିଶ୍ରେ ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ କେହି ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନା, ବୋହୂ ଘରେ, ନାନୀ ଗୁହାଳରେ କ'ଣ କରୁଛି? ମିଶ୍ରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। 500 ଟଙ୍କା! ଉଷା ବି ଚମକି ଉଠିଲା। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ପିଉସୀ ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦେବେ? ନୂଆ ବୋଉ ଟଙ୍କା କେତେଟା ରମା ନୂଆ ବୋଉଙ୍କୁ ଧାର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କେମିତି ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣେ। ନନାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ଦେବେ? ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ବୋଉ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ବି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ନନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ
ତାର ସେସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ସେ ନୁହେଁ। ନନାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ନାନୀ ଚାଲି ଚାଣି ଏଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଢୋକ ଗିଳି ନେଇ ସେ କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତମେ ଗାଧୋଇ ଯାଅ। ମିଶ୍ରେ ଗାଧୋଇ ଗଲେ। ଉଷା ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଭାବିଲା, ପିଉସୀଙ୍କ ହାତ ବାକ୍ସରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଇଚ୍ଛା କଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ନାନୀ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରକୃତି, କେହି ବି ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପିଉସୀ ହାତ ବାକ୍ସର ଚାବି ଯେଉଁଠି ରଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଦେଖିଛି। ସେ ହୁଏତ ଲୁଚେଇ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଝାଳ କଣ୍ଟି ଆସୁଛି ଦେହରେ କଥାଟା ଭାବିବା କ୍ଷଣି। ବାପାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ବି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ଘରେ ବୋଉ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ସେ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଟଙ୍କା ସେ ଲୁଚେଇ କରି ଦେବ କି? ନନା ଗାଧୋଇ ଆସିଲେଣି। ନୂଆ ବୋଉ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବାରିକୁ। ଉଷା ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲ, ଟଙ୍କା ମାସକ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଦେବ ତ? ମୁଁ ନାନୀଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ କରି ଦେବି। ତମେ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଥିରେ ରଖିଦେବି। ତମେ ଯଦି ନଦେବ, ମୁଁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ତେବେ ସତ କହୁଛି ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଛାତି ଭିତର ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାନୀ କେବେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ଝିଅ ଯଦି ଦେଇପାରେ। ଉଷାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଆସିଛି। ଥରି ଉଠୁଛି ବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଛାତି ଭିତର। ସେ ଝିଅର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ମାସକ ଭିତରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ପାରାଦୀପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଲୋକେ ରାତିକ ଭିତରେ ବାସା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆବୋଉଙ୍କ ଡାକ ଶୁଭୁଛି, ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା ହେଲାଣି। ମିଶ୍ରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲେ। ରାତିରେ ଆଉ ଉଷାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାଳେ କିଏ ଚେଇଁଥିବ ବୋଲି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ନନାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ନୂଆବୋଉଙ୍କଠାରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣି ରଖିଛି। ଠାକୁର ଘରର ଭାଗବତ ପୋଥି ତଳେ ନାନୀ ବାକ୍ସର ଚାବି ଅଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ନୂଆଙ୍କ ଘରୁ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭିଗଲାଣି। ସେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଏ ଘରେ ବି ନାନୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଭୁଛି। ସେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଦାଣ୍ଡପଟ ଘରେ ଖୁଡ଼୍ ଖାଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନନାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗରେ ଏଣେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଉଷା। ସେ ନାନୀଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ବାରିଲା। ନା, ସେ ଶୋଇଗଲେଣି। ସହଜରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଉଠି ପଦାକୁ ଗଲା ଉଷା। ଛାତିଟା ଦପଦପ ହେଉଛି। ମନ ଛକପକ ହେଉଛି। କିଏ ଉଠିଲା କି? ନା, ବିଲେଇଟା ଖସଖସ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ଆକାଶରେ ବି ତାରା ଜହ୍ନ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାହୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ପବନରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାହା ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ପଶିଲା ଓଷା। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟି ସୁଦ୍ଧା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ଥରୁଛି। ଟଙ୍କା ତକ ଗଣି ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କେହି ଉଠିଛନ୍ତି କି? ଠାକୁର ଘର କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉଷା। ନନାଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଠାକୁରେ। ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଆଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ଆଖିରୁ। ଲୁଗା କାନିରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଛିନେଲା ଓଷା। ନନାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। କିଏ? ଓଷି? ନନାଙ୍କ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ନନାଙ୍କ ମୁହଁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା କେମିତି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କଥା ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। କିଛି ନ କହି ରୁମାଲ ପୁଡ଼ା ସେଇ ନନାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଅନୁଭବ କଲା ପୁଡ଼ା ନେଲାବେଳେ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଭଳି ତାଙ୍କ ହାତ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଥରୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଲା ପରେ ଉଷା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଛତା ବାଡ଼ି ଧରି ସଜବାଜ ହେଲେଣି। କିରେ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ପଚାରିଲେ। ଯାଉଛି ନାନୀ। ଓଷିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଛଟପଟ ହେଲା। ପଳାଇ ଆସିଲି। ତେଣେ ପିଲାଏ ଦକ ଦକ ହେଉଥିବି। ଦିନେ ରହିଗଲି। ଏଣିକି ନହେଲେ ହେଉନି, ତେଣିକି ନହେଲେ ବି ଚଳୁନି। ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ତ। ମିଶ୍ରେ କାଦମ୍ରେ କଥାତକ କହି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସ୍ନେହ ସଜ୍ଜଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ। ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସିବି। ଓଷି ତୋତେ ଲାଗିଲା। ତୋରି ଭରସାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ମା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା,
ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ସେ ମଣିଷ ହେଲା, ତାକୁ କିଛି କଡ଼ା କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆକୁଳତାର ସ୍ପର୍ଶ। ଉଷା କବାଟ ଆରପଟେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ନନାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ତା ଛାତି ଭିତରଟା ଦାଉଁ କିନା ହେଇଗଲା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଏଥର ଶୁଣି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଭଲ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କଥା କହୁଛୁ ତ। ତୋ ଝିଅର କ'ଣ ଏଠି ଅଣହେଳା ହେବ? ଛି ଛି, ବାଇଆଟା ପରା। ଉଷି କହିଲା, ନୂଆ ଓ ଓଳୁକୁ ହେଉଛନ୍ତି ନନା। ହାତ ଟେକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣି ଆବୃତ୍ତି କଲେ ମିଶ୍ରେ। 7 ଦିନ ପରେ ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚାଉଁକିନା ହୋଇଗଲା ହାତ ବାକ୍ସଟା ଖୋଲିଦେଇ। ଗଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଶହ ଶହ କରି ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକ ସେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ଅଧା ପଡ଼ିଛି। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ମୁଦ୍ଗର ପିଟିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନିଜ ଛାତିର ଧକ୍ ଧକ୍ ଶବ୍ଦ ସେ ନିଜେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଆଜି ଏ କି ଘଟଣା? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ସେ କ'ଣ ଏ ବିଡ଼ା ଅଧା ରଖିଥିଲେ? ନା, ଅଧା ଟଙ୍କା ସେ ଏ ବାକ୍ସରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶହକୁ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି ଶୋଇବା ଘରେ ଟିଣ ଟ୍ରଙ୍କରେ। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖଜଣା, ପାଣିକର, ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ଟଙ୍କାରେ। ମାତ୍ର 10 ଦିନ ତଳେ ସେ 1000 ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା 10 ବିଡ଼ା କରି ଏଇ ବାକ୍ସରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣିବାର କାଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କାନ୍ଥରେ ଚଖଡ଼ିରେ ଗାର ପକାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଥର ଚକଗାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲ କେବଳ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାରେ। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ସେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଇସା ଯେପରି ବେହିସାବୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପାଟି ସୁଆଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଦରବଟିଏ କିଣି ପାଟିରେ ମାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ମଳ ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ହାତ ଖୋଲା। ତାର ବି କିତା କିତା ହିସାବ ଅର୍ଜୁନୀ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଡକେଇ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ାକ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ଭଲ କରି ମନେ ପକାଇଲେ ସେ, ଆଉ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଦେଇଥିଲେ କାନ୍ଥର ଚଖଡ଼ିର ଗାର ଲିଭିଥାନ୍ତା। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସେ କେବେ ଥରେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ହିସାବ, ଦେଣ ନେଣ ବେଳେ କାଳେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି। ହିସାବପତ୍ର କରନ୍ତି ନିରୋଳା ବେଳେ। ଅଥଚ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କିପରି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇଗଲା ତାର ଖିଏ ହେଲେ ସୂତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗାଦି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ଭାଗବତ ପୋଥି ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଇତିହାସ ପୋଥିଟା ବି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ପବିତ୍ରତା ଦେହରେ ନିଜ ବଂଶ କୌଣସି ଲୋକର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ ସତ ହେଲା? ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ସତକୁ ସତ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲେଣି? ଏ 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଭୋଜବିଦ୍ୟା ଭଳି ବାକ୍ସ ଦେହରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଘରେ ପୂରେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ବଂଶର ଝିଅକୁ ବୋହୂ ରୂପେ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 500 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଉଁକିନା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର। 3 ଦିନ ତଳେ ବୋହୂ ବାପଘରୁ ଶଙ୍ଖୁଳା ଭାର ଆସିଥିଲା। ବାପଘର ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ବାରିକ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନିରୋଳାରେ କଥାଭାଷା ହେଉଥିଲା ବୋହୂ। ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୂ କଥାଭାଷା ହେବା ବେଳେ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଛକପକ ହେଲା। ବୋହୂକୁ ବେଳେବେଳେ ରାଗ କରି କଥା ଯେ ସେ ନ କହିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ସେ କଥା କାଳେ ବାପଘରକୁ ବୋହୂ ଖବର ପଠାଉଥିବ, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ମନ ହୃଦୟ ସନ୍ଦେହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋହୂ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଭାଷା ହେବା ବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା କେହି ଗୁରୁଜନ ରହିବା ସିନା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନଣନ୍ଦ ରହିଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତରତର କରି ଓସିକି ଡାକି ସେ ବୋହୂ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଚିଜ ଖାମ୍ରେ ପୁରାଇ ବୋହୂ ବାରିକ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଖିଆଲ ହୋଇନଥିଲା ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଗଲା। 500 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା। ଉଷା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ସ୍ୱେଟର ବୁଣୁଥିଲା। ନୂଆ ବୋଉ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବୁଣି ଜାଣିଲାଣି।
ନାନୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି କ୍ରୁସ୍ କଣ୍ଟାଟା ତା ହାତରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଅଧା ବୁଣା ଉଲ୍ ସ୍ୱେଟରଟାକୁ ଖଟ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଛୁଟି ଆସିଲା ନାନୀ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଡାକୁଥିଲୁ? ହଁ। ପାଖରେ ବ। କ'ଣ କହ? ମୋ ସ୍ୱେଟର ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସତ କହିଲୁ? ବାପଘର ଗାଁ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ନୂଆ ବୋଉ ସେଦିନ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା? କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। କ'ଣ ଆଉ ଦେବେ? ମୋତେ ଆସି 50 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆଖିରେ ପରଳ ମାଡ଼ିଲାଣି। ତଥାପି ମୋତେ ଦିଶିଲା। ତୋ ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁନୁ? ସେ ଯେଉଁ ଖାମ୍ଟା ଦେଉଥିଲା? ଓ ହଁ, ନୂଆବୋଉ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଛି। ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁର ସବୁ ମା' ମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଏଇଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ। ଆଉ ଏଠି ଭାରି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ? ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ଓସିଟା ହୁଣ୍ଡିଟାଏ, କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଓସିକୁ ଦେଖାଇ ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଚିଠି କ'ଣ ସେ ଖାମ୍ରେ ରଖିଥିବ? କଟକି ଛଟକି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅଟି ସେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଳିଏ, ଖାମ୍ରେ ପୂରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭଳିଏ। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କେଉଁ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖେ? ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବି ବୋହୂ ହୋଇ ଆସି ଏଠି ରାଣୀ ଉଆସରେ ଥିବା ଭଳି ସୁଖରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ବାପଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଖବର ପଠାନ୍ତି ଯମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶାଶୁଘରେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ଏ କଥା କେଉଁ ବୋହୂ ଲେଖେ? ଓସିଟା ହୁଣ୍ଡିଟାଏ। ଯାଉଛି। ଉଷା ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। ନା ବସ୍, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରୁନୁ। ଏତେ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସ୍ୱେଟରଟା ଅଧା ବୁଣା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଲୋ। ନୂଆ ବୋଉ ସେ ଖାମ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି? ସତ କହ। କଥାଟା ପଚାରି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଉଷାର ମୁହଁକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ଉଷାର ମୁହଁ ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ମନର ପାପ, ନିଜ ମନର ଭୟ ତା ମୁହଁରୁ ଶୋଷିନେଲା ସମସ୍ତ ରକ୍ତ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ କହିଲା, ଟଙ୍କା? ହଁ ହଁ, ଟଙ୍କା। 100 ନୁହେଁ, 200 ନୁହେଁ, 500। ସତ କହ, ମୋ ରାଣଟି? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଚାପା ଅଥଚ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉଷା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଉଷା ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ସିନ୍ଧି କାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାରିକ ହାତରେ ସତରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଉଷାର ଦେହ ଗୋଟି ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଥିଲା। ଆଗରେ ଆଖି ମେଲା କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ନାନୀ। ଆଖି ଡୋଳା ଦୁଇଟା ରଡ଼ ନିଆଁ ଭଳି ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଭୟରେ ଅଠା ଅଠା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଉଷାର କଣ୍ଠନଳୀ। ସେ ଢୋକ ଗିଳି କହିଲା, ଟଙ୍କା? ନା, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଥିବ, ଲଫାପାଟା ମୋଟା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତୁ ମୋ ନାମ ନୂଆବୋଉଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଆଖିର ପ୍ରଦୀପରେ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିଖା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ଅନେକ ଦିନର ଅବରୁଦ୍ଧ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଓ ସନ୍ଦେହରେ ବନର ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ, ମନ ସର୍ବତ୍ର। ଉଷାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଉଷା ଭୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା।